ഹലോ കുട്ടികളെ, ഇന്ന് ക്ലാസ് 4 റിംജിം പാഠ്യപുസ്തകത്തിലെ ജൈസാ സവാൽ വൈസാ ജവാബ് എന്ന അധ്യായമാണ് വായിക്കാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങളും കൂടെ വായിക്കുക. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മലയാളത്തിൽ എക്സ്പ്ലെയിനും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. जैसा सवाल वैसा जवाब. बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था. बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी. इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे. वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे. अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था. बीरबल को तो वे अपने सामने नीरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं. दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़. ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए. उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा. फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है. ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं. मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें. उस नकली अक्ल बहादुर की कली खुल जाएगी. ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं. क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहाँ पना ज़रूर दूंगा, खुशी से पूछे. ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए. अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़ कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है. यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे कि मेरी बात गलत है. अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे ज़मीन में हैं. ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें. अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जहाँ पना संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है. इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है. बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमाल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब. बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं. पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, तब आगे बढ़िए. ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना. जैसा सवाल वैसा जवाब.
बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी. ബാദ്ഷാ അക്ബർ, അതായത് ചക്രവർത്തി അക്ബറിൻ്റെ മന്ത്രിയായിരുന്നു ബീർബൽ. ബീർബലിനോട് വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു രാജാവിനെ. പസന്ദ് കർത്താ താ, വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ബീർബൽ കി ബുദ്ധി കെ ആകെ ബഡേ ബഡോ കി ബി കുച്ച് നഹി ചൽ പാത്തി താ, അതായത് ബുദ്ധി, ബീർബൽ വലിയ ബുദ്ധിശാലിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിയുടെ മുമ്പിൽ വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ പോലും തോറ്റുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇസി കാരണം കുച്ച് ദർബാരി ബീർബൽ സെ ജൽത്തെ തെ, കുറച്ച് ആൾക്കാർ ദർബാരി, അതായത് രാജസദസ്സിലെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ, അവർക്ക് ബീർബലിനോട് അസൂയ ഉണ്ടായിരുന്നു. വേ ബീർബൽ സെ ജൽത്തെ തെ, വേ ബീർബൽ കോ മുസീബത്ത് മേ ഫസാനെ കെ തരീക്കെ സോച്ചത്തെ രഹത്തെ തെ. ആ ആൾക്കാർ എപ്പോഴും ബീർബലിനെ മുസീബത്ത്, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രോബ്ലത്തിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട്, അതായത് ട്രാപ്പ് ചെയ്യാനാണ്. ഫസാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള തരീക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഐഡിയാസ്, തരീക്കെ സോച്ചത്തെ രഹത്തെ തെ, അങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, എങ്ങനെയെങ്കിലും ബീർബലിനെ കൊടുക്കണം. अकबर के खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था. അങ്ങനെ രാജസദസ്സിൽ ഒരു മെയിൻ ആളായിരുന്നു ഖ്വാജ സറ. ചക്രവർത്തി അക്ബറിൻ്റെ രാജസദസ്സിലെ മെയിൻ ആൾ ഖ്വാജ സറയായിരുന്നു. ഖ്വാജ സറയാണെങ്കിലോ വിദ്യയിലും ബുദ്ധിയിലും ഒക്കെ വളരെ അഭിമാനം കൊണ്ടിരുന്ന ആളായിരുന്നു. അതായത് ഭയങ്കര അഹങ്കാരമായിരുന്നു തൻ്റെ വിദ്യയിൽ, തൻ്റെ അറിവിലും പിന്നെ തൻ്റെ ബുദ്ധിയിലും ഒക്കെ. അപ്പോൾ ബീർബലിനോട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടം അല്ലായിരുന്നു. ബീർബൽ को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे. അദ്ദേഹം എത്ര അഹങ്കാരിയായിരുന്നു. കാരണം ബീർബലിനെ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടിരുന്നത്? നിരാബാലക്, അത് ഒരു വെറും കുട്ടിയാണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെറും ഒരു കുട്ടിയാണെന്നും പിന്നെ മൂർഖ്, അതായത് ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ആളാണ്, ബുദ്ധുവാണ് എന്നാണ് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ലേക്കിൻ അപ്നെ ഹി മാനനെ സെ തോ കുച്ച് ഹോത്താ നഹി, തന്നെത്താൻ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ ആവത്തില്ലല്ലോ. ദർബാർ മേ ബീർബൽ കി ഹി തൂത്തി ബോൽത്തി തി, അങ്ങനെ സ്വയം അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചാൽ നടക്കത്തില്ല. കാരണം ദർബാറിൽ കുറേ പേർക്ക്, അത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കൂടുതൽ പേർക്കും ബീർബലിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അവരനുസരിക്കുമായിരുന്നു. ബീർബൽ പറയുന്നത് അവർ ശരി വെക്കുമായിരുന്നു. അതായത് തൂത്തി ബോൽത്തി, ബീർബൽ കി ഹി തൂത്തി ബോൽത്തി തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീർബൽ പറയുന്നത് തന്നെ അവിടെ അവർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരുന്നു. और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़. നക്കാർ ഖാനെ മേ തൂത്തി की आवाज़ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യൂസേജ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നക്കാർ ഖാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും കാർപ്പൻട്രിയാണ്. അപ്പോൾ കാർപ്പൻട്രി അവിടെ ഇങ്ങനെ സൗണ്ട്, വലിയ ബഹളമായിരിക്കും അല്ലേ. ഈ കാർവിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ സൗണ്ട് വരും. ആ സമയത്ത് ആരെങ്കിലും സംസാരിച്ചാൽ അത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല. ആ രീതിയിലാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അതായത് ആരും ചെവി കൊള്ളത്തില്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്തു പറഞ്ഞാൽ. അതായത് ഖ്വാജ സറ പറയുന്നത് ബീർബലിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ആരും ചെവിക്കൊള്ളാറില്ലായിരുന്നു. ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? ख्वाजा सर വിചാരിച്ചിരുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ബീർബലിനെ ഒഴിവാക്കണം എന്നല്ലേ. ഖ്വാജ സാബ് കി ചൽത്തി, അങ്ങനെ ഖ്വാജ സാബ് വിചാരിച്ചാൽ ഹിന്ദുസ്ഥാനിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ബീർബലിനെ പുറത്താക്കണം എന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ പറ്റുമോ? ലേക്കിൻ നിക്കൽവാത്തെ കേസെ, എങ്ങനെ? പിന്നെ एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए. അങ്ങനെ ഖ്വാജയ്ക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ബീർബലിനെ മൂർഖ്, അതായത് ബീർബലിന് അത്ര ബുദ്ധിയൊന്നും ഇല്ല, മൂർഖാണ്, ബുദ്ധൂസാണെന്ന് രാജാവിനെ മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് സോച്ച് വിചാർക്ക് കുച്ച് മുഷ്കിൽ പ്രശ്നം, അതായത് വളരെ കഷ്ടമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കുറിച്ചു വെച്ചു. സോച്ച് ലിയെ. उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे. അതായത് അവർക്ക് വിശ്വാസമായിരുന്നു, ഖ്വാജ സറയ്ക്ക് വിശ്വാസമായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു വിശ്വാസം? कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे. ബാദ്ഷാവിൻ്റെ ആ ചോദ്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് ബീർബലിൻ്റെ ഛക്കെ ചുട്ട് ജാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീർബൽ തോറ്റു കൊടുക്കും, അതായത് വേർത്ത് കുളിക്കും, ആ രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. തോറ്റു കൊടുക്കും എന്ന രീതിയിലാണ്. ഛക്കെ ചൂട്ട് ജായെങ്കി. और वह लाख कोशिश करके भी സന്തോഷജനക ഉത്തർ നഹി ദേ പായക. അവൻ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും, അതായത് ബീർബൽ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും സന്തോഷജനക, അതായത് സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള, അതായത് ശരിയായ ഉത്തരം ബീർബലിന് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല എന്ന ഉറപ്പ് ഖ്വാജ സറയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല കഠിനമായ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതും ബീർബലിനൊന്നും ഉത്തരം നൽകാൻ പറ്റാതെ ആവുമ്പോൾ അത്
എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യുക? ബാദ്ഷാ അക്ബർ മനസ്സിലാക്കും ഖ്വാജ സറയ്ക്കാണ് ബീർബലിനേക്കാൾ ബുദ്ധി എന്നതായിരുന്നു ഖ്വാജ സറയുടെ മനസ്സിൽ. ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दौड़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले. ख्वाजा साहब അച്കൻ പഗടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീളത്തിലുള്ള ഒരു ഉടുപ്പാണ്. നീ വരെ, അതായത് മുട്ട് വരെ നീളുന്ന ഒരു ഡ്രസ്സാണ്. പിന്നെ പഗടി, തൊപ്പി അല്ലേ, അതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ദാടി സഹലാത്തെ ഹുവേ. ദാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് താടി ഇങ്ങനെ തടവിക്കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്തത്? സഹലാത്തെ ഹുവേ അക്ബർ കെ പാസ് പहुँचे और सिर झुकाकर ഇങ്ങനെ തലകുനിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ചക്രവർത്തിയോട് പറഞ്ഞു, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं. मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें. उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी. बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है. എന്താ പറഞ്ഞത് ഖ്വാജ സാബ്? ബീർബൽ വളരെ ബുദ്ധിമാനാണെന്നാണ് വിചാരം. ചക്രവർത്തിയാണെങ്കിലും താങ്കളും ബീർബലിൻ്റെ വർത്തമാനത്തിൽ പെടും. അതായത് ബീർബൽ കള്ളത്തരം ചെയ്യുകയാണ്, അതായത് ധോക്കേമേ ആ ജാത്തെ ബീർബൽ പറ്റിക്കുകയാണ് രാജാവിന് എന്നാണ് പറയുന്നത്. मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप ले. എൻ്റെ ആഗ്രഹം എൻ്റെ 3 ചോദ്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് ബീർബലിൻ്റെ ബുദ്ധിയുടെ അളവ്, അതായത് എത്ര ബുദ്ധിമാനാണ് ബീർബൽ എന്നത് അളക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദിമാക്കി ഗഹറായി, അതായത് എത്ര ബുദ്ധിമാനാണെന്ന്. ഉസ് നക്ലി അക്ല് ബഹാദുർ കി കലൈ ഖുൽ ജായതി. നക്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേക്ക് അല്ലേ, അക്ല് ബഹാദുർ അതായത് ബുദ്ധിമാനാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നത്. അക്ല് ബഹാദുർ കി കലൈ ഖുൽ ജായി. കലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കള്ളത്തരം. അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് ബീർബലിൻ്റെ ബുദ്ധിശക്തിയെ അളന്നു നോക്കണമെന്നും പിന്നെ അപ്പോൾ ബീർബലിൻ്റെ കള്ളത്തരം പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഖ്വാജ സാബ് പറഞ്ഞത്. ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? അപ്പോൾ ഖ്വാജയുടെ അനുരോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിക്വസ്റ്റ്. അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അക്ബർ ബീർബലിനെ ദർബാറിലോട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തി. എന്നിട്ട് ബീർബലിനോട് പറഞ്ഞു, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब. परम ज्ञानी എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല അറിവുള്ള അല്ലേ, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं. അദ്ദേഹം ഖ്വാജ സാബ് ആണെങ്കിലോ 3 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഉത്തരം നൽകാൻ തയ്യാറാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ബീർബൽ ബോലെ, ജഹാ പന ജറൂർ ദൂങ്ക, ഖുഷി സെ പൂച്ചേ. ജഹാ പന എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ചക്രവർത്തി അല്ലേ. ജഹാ പന തീർച്ചയായും ചോദിക്കൂ, തീർച്ചയായും നൽകാം ഞാൻ. खुशी से पूछे, संतोषത്തോടെ ചോദിക്കൂ. ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिख कर बादशाह को दे दिए. അങ്ങനെ എഴുതി ഖ്വാജ സാബ് എഴുതി ആ ചോദ്യങ്ങൾ രാജാവിൻ്റെ കയ്യിൽ, ചക്രവർത്തിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു. അക്ബർ ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा. അങ്ങനെ അക്ബർ ബീർബലിനോട് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ചു. സംസാർ का केंद्र कहाँ है? സംസാർ അതായത് ഈ ഭൂലോകത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു. बीरबल ने तुरंत ज़मीन पर अपनी छड़ी गाड़ कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है. यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें कि मेरी बात गलत है. അപ്പോൾ ബീർബൽ എന്താ ചെയ്ത? ഉടനെ തന്നെ ജമീൻ പർ, അതായത് നിലത്ത് എന്താ ചെയ്തത്? ഛടി ഘാഡ്കർ. ഛടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വടി അല്ലേ. വടി എടുത്തിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുത്തി അല്ലേ. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് ചാറോ ഓർസെ ദുനിയാക്കെ ബീച്ചോ ബീച്ച് പെടുത്തായ 4 ദിശകളിൽ നിന്നും ഇതിൻ്റെ കേന്ദ്രം ഇവിടെയാണ്, ഞാനിപ്പോൾ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വടി അല്ലേ, ആ സ്ഥലത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. യദി ഖ്വാജ സാബ് കോ വിശ്വാസ് ന ഹോ तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे. അങ്ങനെ വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ, ഖ്വാജ സാബിന് അതിൽ വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അളന്ന് നോക്കട്ടെ. ഫീത്തെ സെ സാരി ദുനിയാക്കോ നാപ് കർ ദിഖാതെ, മുഴുവൻ ഭൂലോകവും ഒന്ന് അളന്ന് നോക്കട്ടെ. സംശയം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ कि नाप कर दिखा दे कि मेरी बात गलत है, ഞാൻ തെറ്റാണെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രൂവ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അക്ബർ ने दूसरा प्रश्न किया. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ അല്ലേ, അത് ഒന്നും തിരിച്ച് പറയാനാവാത്ത രീതിയിലായിപ്പോയി ഖ്വാജ സാബിന്. പിന്നെ അക്ബർ ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമായിരുന്നു ഖ്വാജ സാറിൻ്റെ. അക്ബർ ചക്രവർത്തി ചോദിച്ചത് എന്താണ്? ആകാശ് മേ കിത്നെ താരെ ഹെ, ആകാശത്തിൽ എത്ര നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട്, എണ്ണാൻ സാധിക്കുമോ ഞങ്ങൾക്ക്? ഇല്ല അല്ലേ. ബീർബൽ ने एक भेड़ मंगवा कर कहा,
इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर ले। ഇപ്രാവശ്യം എന്താ ചെയ്തത് ബീർബൽ? ഭേഡ് മങ്വാക്കർ, അതായത് മങ്വാക്കർ വരുത്തിച്ചു അല്ലേ. ഭേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷീപ്പിനെ വരുത്തിച്ചിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇസ് ഭേഡ് കെ ശരീർ മേ ജിത്നെ ബാൽ ഹേ, ഇതിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ എത്ര രോമമുണ്ടോ അത്രയും ഉത്നെ ഹി താരെ ആസ്മാൻ മേ ഹേ, അത്രയും നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് ആകാശത്തിൽ. അത് എണ്ണിയിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर ले. അങ്ങനെ ख्वाजा സാഹിബിന് സംശയമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഷീപ്പ്, അതായത് ഭേഡിൻ്റെ രോമങ്ങൾ എണ്ണി നോക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സംശയം തീർക്കാം. സംഖ്യാസെ തുലന കറില്ല, അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ. അക്ബറിനെ തീസറാ സവാൽ കിയ. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ആൻസറും ഉത്തരം മുട്ടിപ്പോയി അല്ലേ. ബീർബൽ അതിൻ്റെ ആൻസറും പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ख्वाजा സറയ്ക്ക് ഒന്നും പറയാനില്ലാതെയായി. अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമായിരുന്നു ആബാദി. സംസാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിൻ്റെ जनसंख्या എത്രയാണ്? ആബാദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ जनसंख्या എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു. बीरबल ने कहा, जहाँ पना संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है. इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है. അപ്പോൾ ജഹാംപന പറയുകയാണ് ബീർബൽ, സംസാർ കി ആബാദി, അതായത് ജനസംഖ്യ, ലോകത്തിൻ്റെ ജനസംഖ്യ ഓരോ നിമിഷവും പൽ പൽ പർ ഘട്തി ബഡ്ത്തി, കുറയുകയും കൂടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഘട്തി ബഡ്ത്തി രഹത്തി ഹെ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഓരോ നിമിഷവും ആളുകളുടെ ജനനവും മരണവും എല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. മർണ ജീന ലഗായി രഹത്ത ഹെ. അതുകൊണ്ട് ഈ ആൾക്കാർ ഉള്ള എല്ലാവരെയും ഇങ്ങനെ കൂട്ടി ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ ഇഖട്ടാ കിയാ ജായ് തബി ഉൻകോ ഗിൻകർ, അതായത് അപ്പോൾ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് എണ്ണി സംഖ്യ തിട്ടപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. സംഖ്യ ബതായി ജാ സക്തി ഹെ. बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमाल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब. അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ബാദ്ഷാഹിന് സംതൃപ്തിയായി അല്ലേ, സന്തോഷമായി സന്തുഷ്ട ഹോ ഗയ. ലേക്കിൻ ख्वाजा साहब നാഗ് ബോ സിക്കോട് കർ, അതായത് ഇങ്ങനെ മടി പോലെ അല്ലേ, ഇഷ്ടമില്ലായ്മ കാണിക്കുകയാണ്. നാഗ് ബോ സിക്കോട് കർ ബോലെ, ऐसे गोलमाल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब. അതായത് ऐसे गोलमाल, ഇങ്ങനത്തെ എന്താ ഗോൽമാൽ ടൈപ്പ് ആൻസർ ഒന്നും തന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. से काम नहीं चलेगा जनाब. ബീർബൽ बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഹെഡിങ് എന്തായിരുന്നു? ജൈസാ സവാൽ വൈസാ ജവാബ് അല്ലേ. ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं. അങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളല്ലേ ख्वाजा साहब ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങളാണ് ബീർബൽ നൽകിയതും അല്ലേ. പഹലെ മേരെ ജവാബോं को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए. ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉത്തരങ്ങൾ തെറ്റാണെന്ന് താങ്കൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുക അല്ലേ. അതിനുശേഷം പിന്നെ മുമ്പോട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കാം. ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना. അങ്ങനെ ഉത്തരം മുട്ടിപ്പോയി. ख्वाजा साहബിന് പിന്നെ ഒന്നും തിരിച്ച് പറയാനാവാതെയായിപ്പോയി. तुम्हारी बात. ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है? अपने मन से सोच कर लिखो. അതായത് ख्वाजा സറയുടെ ആ 3 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉത്തരം ഉണ്ടാവോ അത് ആലോചിച്ച് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്താ വരുന്നത് അത് എഴുതണം അല്ലേ. अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन से सवाल पूछते? നിങ്ങളുടെ തുമ്ഹാരി ബാത്ത്, അതായത് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്താണോ വരുന്നത് അത് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ ചോദ്യം മനസ്സിലാക്കി തരാം. ഓക്കെ. ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का कोई और जवाब हो सकता है, अपने मन से सोच कर लिखो. അതായത് ख्वाजा സറ ചോദിച്ച ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉത്തരം. ഇപ്പോൾ ബീർബലിന് ഉത്തരങ്ങൾ കിട്ടിയതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉത്തരങ്ങൾ മനസ്സിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन से सवाल पूछते? ഇപ്പോൾ ख्वाजा സറയുടെ സ്ഥാനത്താണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക?
പിന്നെ ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते അല്ലേ. അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഗർ തുമ്ഹാരാ ബസ് ചലേ तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ख्वाजा സറയുടെ ആഗ്രഹം എന്തായിരുന്നു? ബീർബലിനെ ഹിന്ദുസ്ഥാനിൽ നിന്ന് തന്നെ പുറത്താക്കണം. നിങ്ങൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ആഗ്രഹിക്കുക എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. കോൺ കോൺ സി ഇച്ഛായും പൂരി കർണ ചാഹുക, ഏതൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ബസ്, നീച്ചെ ലിഖേ വാക്യപ്പെടൂ, അതായത് മേ बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ. ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को निकाल देते. बस अब रुक जाओ, बस 2 दिन की तो बात है मैं आ जाऊँगी. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എത്ര തരം നാല് രീതിയിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബസ് എന്ന അക്ഷരം അല്ലേ. ऊपर लिखे वाक्यों में बस शब्द के अर्थ अलग अलग है. വെവ്വേറെ അർത്ഥങ്ങളാണ് ഈ 4 വാക്യങ്ങളിലും ബസ് എന്ന വേർഡിനുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പം ഇസി തര ചൽ ശബ്ദ സെ വാക്യ ബനാവോ. ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസിൽ എന്തായിരുന്നു അർത്ഥം? മേ ബസ് മേ ബാഠ്കർ സ്കൂൾ ജാതെ, അത് സാധാരണ ഞങ്ങളുടെ ബസ്സാണ് അല്ലേ, ഓടുന്ന ബസ്, വണ്ടി. പിന്നെ ഖ്വാജ സറാക്ക ബസ് ചൽത്താ तो वे ബീർബൽ को निकाल देते, അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് അവിടെ ബസ് എന്ന യൂസേജ് ഉള്ളത്. പിന്നെ ബസ് അബ് റുക് ജാओ, മതി എന്ന രീതിയിലാണ് ബസ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബസ് 2 दिन की तो बात है, ഇനിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന രീതിയിലാണ് ബസ് 2 दिन की तो बात है എന്ന രീതിയിൽ അവിടെ ബസ് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ചൽ എന്ന അക്ഷരം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ചൽ എന്ന വേർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം मैं तो चल चल के थक गया, നടന്ന് മതിയായി. പിന്നെ തും बैठो मैं तो चला അല്ലേ, ഞാൻ പോവുകയാണ് എന്ന രീതിയിൽ വരാം. പിന്നെ ബീച്ച് സടക് പർ മത് ചൽ, നടുവിൽ റോഡിൽ നടക്കല്ലേ എന്ന് വരാം. പിന്നെ അബ് ഹമേ ചലന ചാഹിയെ. പിന്നെ ഇസി കോ ചൽത്തി കാ നാം ഗാഡി കഹത്തെ ഹൈ, അതായത് ചൽത്തി കാ നാം ഗാഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് തന്നെയാണ് ജീവിതം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക ആ രീതിയിൽ പറയുന്നത് അല്ലേ, അവിടെ അതാണ് യൂസേജ്. പിന്നെ യഹ് ഫിലിം ബഹുത് ചലേഗി, അതായത് കുറേ ഓടും ആ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ഫിലിം ബഹുത് ചലേഗി. അപ്പോൾ അവിടെയും ചൽ എന്ന യൂസേജ് വേറെ തന്നെ അർത്ഥമാണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ എഴുതുക. പിന്നെ കഹാനി एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, അതായത് ബഡേ കഹാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഥ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലേ, മുന്നോട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ കഥ എഴുതുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക എഴുതാൻ. ഇത് വായിച്ചു തരാം. एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है. അപ്പോൾ बीरबल ने क्या कहा होगा? കഹാനി ആകെ ബഡാവോ. ഇതിൽ ഖ്വാജ സാബിൻ്റെ 3 ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരമാണ് പറയേണ്ടിയിരുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ബീർബൽ എങ്ങനെയാണ് ഉത്തരം നൽകിയത് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നിങ്ങൾ കഥ ഉണ്ടാക്കുക. ഇതിലെന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? ബീർബലിനോട് അക്ബർ എന്താ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? സബ്സെ അധിക് ശക്തിശാലി കോൻ, ആരാണ് ശക്തിശാലി. അപ്പോൾ അതുപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു കഥ ഉണ്ടാക്കി എഴുതുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഖോജോ കഹാനിയാം, അതായത് കഥകൾ നോക്കാം. ബീർബൽ കി ചതുരായി കെ കിസ്സെ ബഹുത് മഷൂർ. ചതുരായി അദ്ദേഹം വളരെ ബുദ്ധിമാനായിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ കഥകളൊക്കെ നല്ല ഫേമസ് ആണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ തും ഭി ബീർബൽ കാ ഏക് ऐसा ही किस्सा ढूंढो जिसमें वह अपने जवाबों से सबका मुंह बंद कर देता है. അങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കഥ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക. കാരണം അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുക? മറ്റുള്ളവരുടെ उत्तर मुट्टिको अल्ले. बीरबल की तरह बहुत से अन्य व्यक्तियों की हाजिर जवाबी के किस्से प्रसिद्ध हैं, उनके नाम पता करो. അങ്ങനെ ബീർബലിനെ പോലെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഉണ്ട് അല്ലേ. ബീർബലിനെ പോലെ ബുദ്ധിശാലിയും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞ് അന്വേഷിച്ച് പറയുക എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നസറുദ്ദീൻ ഷാ അദ്ദേഹമൊക്കെ ബീർബലിനെ പോലെയാണ്. പിന്നെ एक और शब्द, नीचे लिखे शब्दों की जगह और कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है? खाली जगह में लिखो. നീച്ച അതായത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ശബ്ദത്തിന് അതിന് പകരമായിട്ട്, അതായത് ഖാലി ജഗ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നീച്ചെ ലിഖേ ശബ്ദോ കി ജഗ ഓർ കോൺ സാ ശബ്ദ് ഇസ്തമാൽ, അതിന് പകരം എന്ത് ശബ്ദം ഉപയോഗിക്കാം, എന്ത് വേർഡ് ഉപയോഗിക്കാം, ആ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ വേർഡ് അവിടെ എഴുതുക അല്ലേ. ലൈൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന അവിടെ എഴുതുക. ബുദ്ധിമാനിന് പകരം അക്കൽമന്ത് എന്ന് എഴുതാം. പിന്നെ മൂർഖിന് പകരം ബേവ്കൂഫ്, അഭിമാനിന് പകരം ഘമണ്ട്, വിശ്വാസിന് പകരം യക്കീൻ, സംസാറിന് പകരം ദുനിയ, പിന്നെ കോശിഷിന് പകരം
പ്രയത്ന എന്നും എഴുതാം. മുഹാവരെ. नीचे लिखे मुहावरों का इस्तेमाल तुम कब कब कर सकते हो. ഏതൊക്കെ സമയത്ത് ഈ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മുഹാവര അതായത് പ്രോവർബ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ആപ്പസ് में चर्चा करो अब इनका वाक्यों में इस्तेमाल करो. തമ്മിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുക. അതായത് നാക്ക് ബോ സിക്കോഡ്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുക കാര്യം അല്ലേ. ഗീത കാ നാം സുൻത്തെ ഹി നീന നാക്ക് ബോ സിക്കോഡ്നെ ലഗ്തി. അതായത് ആ കുട്ടിക്ക് മറ്റേ കുട്ടിയെ ഇഷ്ടമല്ല, അതുകൊണ്ട് നാക്ക് ബോക്സ് സിക്കോഡ്ന ഇഷ്ടമല്ല എന്ന രീതിയിൽ. പിന്നെ കലയി ഖുൽജാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉസ്കി കർത്തൂത്ത് കാ പത ലഗ്തേ ഹി സബ്കെ സാമനെ ഉസ്കി കലയി ഖുൽ ഗയ. അതായത് കള്ളത്തരം പുറത്തു വരിക അല്ലേ. കലയി ഖുൽന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കള്ളത്തരം പുറത്തു വരിക. അപ്പം നിങ്ങളും വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തുക. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.